موجود ہیں جو دیارے انگار میں کھڑے ہیں، جو دیارے انگار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا وطن ڈوب رہا ہے، میرا ملک جل رہا ہے، میرا غریب رو رہا ہے، میرے بچے آزادی فکر سے محروم ہو رہے ہیں، میرے استاد مظلوم ہو رہے ہیں۔ میرے جرأت مند اور معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کو تاریخ کے وہ مناظر دکھانا چاہتی ہوں کہ جو استاد کی عظمت کے گواہ ہیں۔ سقراط وہ پہلا شخص تھا جو ایک استاد تھا اور اپنے شاگردوں کو حق کہنا سکھاتا تھا، لیکن اشرافیہ کو یہ سچائی منظور نہ تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے زہر پینا قبول کیا، وہ پہلا استاد تھا جس نے زہر پی لیا لیکن سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دور نہ جائیے، دیکھیے جب پہلی جنگ عظیم میں جاپان کو امریکہ نے تباہ کر دیا، ناگاساکی، ہیروشیما تباہ و برباد ہو گئے اور جاپان کے اندر کوئی حفاظتی سٹرینتھ نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کے دوبارہ کھڑا ہو۔ ان کے اربابِ اختیار نے صرف ایک کام کیا، انہوں نے دوبارہ سے اپنے لیے جنگی اسلحہ نہیں خریدا، انہوں نے اپنی فوج کو منظم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے منظم کیے، انہوں نے اپنی قوم کی نگہبانی اپنے اساتذہ کو دی، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ پوری دنیا میں جاپانی ٹیکنالوجی، جاپانی کاروں کی، جاپانی مصنوعات کی دھوم تھی۔ جاپان پوری دنیا کی مصنوعات پہ چھایا ہوا تھا، اور وہ امریکہ جس نے اس ملک کو تباہ کیا تھا وہ اس کی مصنوعات خریدنے پہ مجبور تھا۔ انقلاب فرانس ہماری دنیا کی تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے۔ پورا فرانس تباہ ہو گیا، لیکن کیا تباہ ہونے کے بعد وہ لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوئے؟ صرف تعلیم کے بلبوتے پر، صرف تعلیم کے بلبوتے پر انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے منظم کیے اور وہ دوبارہ سے آج پوری شان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، چین، یہ وہ طاقتور اور ترقی یافتہ ممالک ہیں جس کی نیشنلٹی لینا میرے قوم کے لوگ ہی نہیں، میری قوم کی اشرافیہ اپنا ایک فخر سمجھتی ہے۔ یہ لوگ کس طرح ترقی یافتہ ہوئے، ان کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں، وہاں استاد کا جو مقام ہے، جو استاد کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ پروٹوکول ہم اپنے حکمرانوں کو دیتے ہیں۔ وہاں اساتذہ کے لیے ٹریفک کی جب چل رہی ہو تو ان کے لیے الگ سے سڑک ہوتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی وہاں پہ چلائیں۔ عدالت میں اگر استاد جاتا ہے تو وہ عام لوگوں کی طرح ان کا حکمران کھڑا ہوتا ہے، لیکن استاد کے لیے کرسی رکھی ہوتی۔ اور ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، اور تمہاری داستانہ ہوگی داستانوں میں۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا، لیکن کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے پڑھا، کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ کہیں بھی یہ بات نوٹ کی کہ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کے اوپر پڑھائی فروغ کا بورڈ لگا دیا ہو؟ نہیں۔ کیا انہوں نے اپنے غریب لوگوں کی یا اپنے ملازمین کی پینشن کو کاٹ کرنے کی بات کی ہو؟ نہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنے ان کا لٹریسی ریٹ تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا، 100% ہے ان کا لٹریسی ریٹ۔ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کو مزید منظم کیا، انہوں نے اپنے اندر جو کرپشن کی جو جڑیں تھی وہ کاٹی اور اپنے ملک کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ لے کے آئے۔ میرے محترم اساتذہ کرام، مجھے کہنے دیجیے کہ ہمارے حکمران نہ اہل تھے نہ اہل ہیں، یہ خود غرض
बच्चे पाकिस्तान में नहीं पढ़ते, इनके कारोबार, इनके असासे पाकिस्तान में नहीं है। ये सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए यहाँ आते हैं और ये अब भी मेरी कौम को जाहिल रखकर यहाँ पे हुक्मरानी करना चाहते हैं। इन्हें क्या पता तालीम क्या होती है, इन्हें क्या पता कि कौम की तरक्की में तालीमी अदारे क्या काम करते हैं। तालीमी अदारे वो फैक्ट्रियाँ हैं जो कौम के जवानों की किरदार साजी करती हैं। तालीमी अदारे ही वो जगह है जहाँ कौमों की बका होती है। तालीमी अदारे ही वो जगह है जहाँ पे हमारे नजरिया पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। नजरिया पाकिस्तान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ ही एक मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ है। नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। तो ये कैसे लोग हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्हें ना पाकिस्तान से मोहब्बत है, ना उन्हें कौन से मोहब्बत है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत से, अपनी कुर्सी से लगा हुआ है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, गाहे उमरात के दरो दीवार हला दो। जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर कोशाए गंदम को जला दो। चोर डाकू हाथी हो गई असी, हमारा तालीमी निज़ाम शुरू से इतना बदहाल नहीं था। इसका बाकायदा आगाज 2003 में हुआ और कल 2003 में ही हमें, और जो आज अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हमने जागने में बहुत देर कर दी मेरे भाइयों। हमें उसी वक्त जागना चाहिए था जब हमारी दरसगाहों को तदरीसी सरगर्मियों से महरूम करके उस्ताद को गैर ज़रूरी कामों में उलझाया गया। उस्ताद का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना और उनकी तरबियत करना है। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना वालिदैन की जिम्मेदारी है, सोशल सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। और उस्ताद जो है वो सिर्फ स्कूल के अंदर है, उसका रोल भी स्कूल के अंदर ही है। और ये डेली एक्टिविटी मुझे आज तक इनकी समझ नहीं आई कि ये क्या तस्वीरों से मच्छर और जरासीम मर जाते हैं और हम बेवकूफ हमें कहते हैं जो आए रोज तस्वीरें क्लिक कर करके उन्हें भेजते हैं। क्या पीएम हाउस में मच्छर इसी तरह मारे जाते हैं? क्या सीएम हाउस में या इनके लोग जितने इदारे हैं वहाँ मच्छरों को इसी तरह कलागमन किया जाता है? ये सवाल हमें क्यों नहीं उठाया? हम क्यों चुपचाप इनकी बातें मानते रहे? सिर्फ इसी चीज ने उनको हौसला दिया है कि ये तो खामोशी से हमारी हर बात मान रहे हैं। इनके अदारे बेच दो, इनकी पेंशनें काट लो, इनको मजबूर कर दो, इनको महसूर कर दो, इनको बेबस कर दो, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। उनको ही मुतालबान मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ उनके जंग होएगी, जुल्म के खिलाफ उनके जंग। और एक आखिरी बात, आपका क्या ख्याल है कि ये धरने और ये रैलियां हमारे हुक्मरानों पर या हमारे खुद गरज और लालची हुक्मरानों पे कुछ असर करेंगी? तो मैं आपसे कहती हूँ कि हरगिज़ नहीं। तारीख मुझे ये बताती है कि नहीं, ये वो लोग नहीं हैं, इनके अंदर वो गैरत नहीं है कि इनकी बेटियां बाहर हों, इनके जवान बाहर हों, इनके बच्चे तालीम से महरूम हों, इनके ऊपर चून ही नहीं सकती। हाँ, हमें ये भी करना चाहिए, धरने भी दें, रैलियां निकालें, हमें अदालते आलिया का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि ये शराफिया बहुत जालिम है। आप लाल मस्जिद के तालिब इल्मों को भूल गए, आप उन मिसिंग पर्सन्स को भूल गए जिनकी माएँ और बहनें और बीवियां अपने बेटों, भाइयों और शौहरों की तस्वीरें उठाए सुप्रीम कोर्ट के आगे आए दिन खड़ी होती हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बनता। कितनी हुकूमतें आई और चली गई, किसी का सुराग नहीं मिलता। आप भी अगर ज्यादा सच बोलेंगे तो आप मिसिंग हो जाएंगे। और एक बात और, सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, कल जिले चेयरमैन आए और अंजुमने आर्टिया के सदर आए। मैं आपसे कहती हूँ जरूर आए, हमारे साथ अधारे तहरीर करें, लेकिन हमने सिर्फ उनकी तकरीरें नहीं सुनी। तकरीर हो सकता है कि आप में से उनसे बेहतर करना लोग जानते हो, हमें उनका साथ चाहिए।
وہ डरने में हमारे साथ बैठे, वो हमारी रैलियों की क़ियादत करे, वो हमारे साथ चले। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, ये तालीमी इदारे सिर्फ हमारे नहीं हैं, ये वही तालीमी इदारे हैं जिनकी जगह इन लोगों ने दी थी। ये जगह गवर्नमेंट की नहीं है, ये हमारे ही लोगों की जगह है। उन्होंने तालीम के लिए ये जगह दी थी और आज इनको ये बेचने का मंसूबा इन लोगों ने बनाया है। वो तो चाहते हैं कि ये बिक जाएं और जब बिकेंगे तो ज़ाहिर है ये प्राइवेट हो गए चलेंगे नहीं, तो फिर वो इनको कमर्शियल कर देंगे। और एक बात और, ये वक्त बहुत मुश्किल है, आपके मुनज़्ज़म होने की, आपके इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुनज़्ज़म रहें, आपकी नीयत में खलूस रहा, आप पूरे हम ज़रूर फतहयाब होंगे। और बातिल कभी न ठहरेगा ईमान के सामने, बातिल कभी न ठहरेगा ईमान के सामने, ता हशर है मिसाल इमाम हुसैन की। शुक्रिया। उनको ये मुतालबा न मंग होए, बहुत अच्छे उनको ये मुतालबा